ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। पहला शुरुआत कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला के एक वड्डे बयान तो। कांग्रेस एमपी गुरजीत औजला ने योगेंद्र यादव ते एक वड्डा हमला बोलिया है। गुरजीत औजला ने कहा है कि किसान जथेबंदियां यादव वर्गे सियासी लोगों तो दूरी बना के रखन। उन्होंने कहा कि कानून रद्द करन तो अगे भी जथेबंदियां नूं विचार करना चाहिए है। 26 जनवरी नूं शांति बना के अंदोलन किया जाए। यह गुरजीत औजला का एक वड्डा बयान है। सीधा सीधा उन्होंने योगेंद्र यादव ते निशाना साधिया है। पहला भी बीजेपी के कई आगू योगेंद्र यादव का नाम लै चुके ने। हरजीत गरेवाल होरां वल्लों सीधे तौर पर कहा गया सी कि योगेंद्र यादव होरी वो लोग ने जिहड़े अंदोलन नूं खत्म नहीं होने देना चाहते। उस तो बाद खेतीबाड़ी मंत्री ने जिक्र किया पर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। असिधे तरीके नाल कहा कि कुछ लोग किसानों के मोढे ते बंदूक रख के चला रहे हैं और वह भी अंदोलन नूं हल नहीं होने देना चाहते। ये गल खेतीबाड़ी मंत्री वालों भी कही गई। अज कांग्रेस के एमपी गुरजीत सिंह औजला का यह बयान बहुत अहमियत रखता है, दोवें नज़रिए तो, सियासी नज़रिए तो भी और समाजिक पक्ष तो भी। जिस तरीके नाल अंदोलन चलाया जा रहा है या लड़िया जा रहा है, गुरजीत औजला ने कहा है कि किसान जथेबंदियां नूं योगेंद्र यादव वर्गे सियासी लोगों तो भी दूरी बना के रखना चाहिए। तर्क यह भी दिता है गुरजीत औजला ने कि हुण तक किसान जथेबंदियां सियासी लोगों तो दूरी बना के रख रही ने, पर हुण योगेंद्र यादव वर्गे जिहड़े व्यक्ति ने वो उन्हां दे नाल शामिल ने, उन्हां दी जथेबंदी दी अगवाई कर रहे ने, तां वो भी सियासी लोग चाहुंदे ने। इस करके उन्हां तो भी दूरी बना के रखनी चाहिए है। तुहानूं सुणाउंदे हां की क्या गुरजीत औजला। कांग्रेस किस तरीके दे नाल देख रही है और मसले का हल निकलेगा किवें? औजला साहब, सरकार ये कह रही कि कुछ ताकतां इस दे पिछे ने, कुछ जथेबंदियां अजिहियां ने जिन्हां दा सियासी बैकग्राउंड है। योगेंद्र यादव का जिक्र हो रहा है, हनन मौला का जिक्र हो रहा है, गरनाम चुडूनी का जिक्र हो रहा है कि उन्हां दी सियासी बैकग्राउंड है और इस वजह करके सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन मसले का हल वो जथेबंदियां निकलना नहीं चाहदियां। अखीरले भरा दी जिहड़ी मीटिंग हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरीके ਨਾਲ ਸਖਤਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, मेरा समझना चाहिए कि ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਪਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ, ਹਰਮਨ ਮੌਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੋਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਰੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਿਆਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ क्यों सरकार जिहड़ी वो मानती क्यों नहीं? इस गल नूं वापस लिया जाए। डेडलॉक वाली स्थिति बनी है और डेडलॉक की स्थिति टुटेगी किवें? क्योंकि सरकार ने कह दिता कि असीं 1.5 ਤੋਂ 2 साल कानून रोक ते ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, लेकिन हुण की सरकार इस ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ? सरकार एक मापिਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਬੱਚੇ ਰੁੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜਾਅ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਮੇਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਤੇ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਵੇਗੀ,
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੜਾਇਆ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਿੰਸਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਗਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੇਮ NIA ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਡਲੋਕ ਟੁੱਟੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ VOTING ਹੋਈ ਨਾ, 15 16 16 17 ਕੁਝ ਹੋਈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਤਾ 24 ਚ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਰ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਪਰੇਡ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰੇਡ ਚੱਲੇਗੀ ਅੱਗੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਟੋਟਲ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80% ਕਰੀਬ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा। इस देश में पहली बार सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे। हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है। कुछ छोटी छोटी डिटेल्स आज रात को वर्कआउट होनी है, कल हम आपके सबके साथ शेयर कर देंगे। ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। शुक्रवार की शाम गलबात च ब्रेक लगी तो रात के अंधेरे च किसानों ने एक सनसनीखेज दावा कर दिता। दावा आंदोलन च खूनी खेल की साजिश का। कैमरे के अगे किसानों ने एक नकाबपोश शख्स को पेश किया तो इल्जाम लगा दिता कि अंदोलन च हिंसा भड़काने की साजिश चल रही है और किसान नेतावां नूं निशाना बनाया जा रहा है। हमें 26 तारीख को अभी आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हवा में फायरिंग होगी, दूसरी अगर नहीं रुकते तो इनके पीछे जो हमारे लड़के हैं वो फायर करेंगे सर। रात ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਸੀ लेकिन कुछ ही घंटिया च दावा सिर दे बल उलट चुका सी। दो शख्स नकाब दे पिछे दी साजिश की कहानी बयान कर रहे सी। उसने किसान संगठन नूं ही एक कटहरे विच खड़ा कर दिता। किसानां दा दावा सी कि ये शख्स हिंसा भड़काने दी फिराक च सन, लेकिन ताजा बयान च इस शख्स ने पूरी कहानी ही पलट के रख दी। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बनाई। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। आरोपी शख्स सोनीपत दे ही राड़ताना पिंड दा है जिसने किसानों के सामने तो साजिश रचन का दावा किया, लेकिन बाद च सुर पूरी तरह नाल बदल ले। इल्जाम लगा दिते कि रात को जो कुछ भी होया वो सब दबाव च सी।
उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफ़ी मारा, पैंट वैंट उतार के काफ़ी मारा, फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕਿਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਐਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਹੋ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट न्यूज़ 18। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ पता लग गया। योगेश आपको ही लड़का है? हाँ जी। कब गया था वो घर से? भैया वो 20 तारीख को गया था घर से। क्या कह के गया था? बोला मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। अच्छा, अब आपको आपकी लास्ट बात कब हुई थी योगेश से? हमारे को 20 तारीख को 8:28 पर बात हुई। अच्छा, क्या बात की थी फोन पे उसने? बात ये थी, बोला मम्मी मैं आज नहीं आऊँगा और दोस्त के घर हूँ, सुबह आओ। अच्छा, हाँ जी। आपको कैसे पता चला योगेश को पुलिस ने पकड़ा है? ये हमारे पास कल रात को 2:40 पर 2:20 बोलो 2:30 पर पुलिस आई थी। 5 आदमी आए थे वो, और गेट खटखटाया था, हम उठे थे और लेके गए थे योगी को, और योगी को तो वही था, योगी और योगी के पापा को लेके गए थे घर से। अच्छा, कोई मामा भी रहता है दिल्ली? मामा रहता है, लेकिन मामा एक्सपायर हो गया, उसके बच्चे रहते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ संपर्क नहीं है। अच्छा, संपर्क नहीं है। क्या काम करता था? कौन? योगेश खाली था। खाली था? हाँ जी। कितनी उम्र होगी योगेश? उसकी ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। देखिए, अभी चूंकि पुलिस पूछताछ कर रही है, और जब तक पूछताछ पूरी नहीं होती है उस समय तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। जब पूछताछ पूरी हो जाएगी उसके बाद उसका आधिकारिक बयान आप लोगों को वो तो जांच का विषय है, इसको गहराई से जांच करना चाहिए। कोई ऐसा वकवा हो तो बड़ा नुकसान होने वाली बात है, बड़े ध्यान से। हाँ, बातचीत चल रही थी क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है ये बिल्कुल शांति प्रिय है, और आपका अहिंसक इंसान ही होने दी किसानों ने, अहिंसक। अब भी उनके बार बार यही बयान आ रहे हैं, और मैं इस बात की, मैंने तो अपने जीवन में ऐसा ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਜਮ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੀ ਡਾਂਗ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ, ਇਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜਵੰਤੀ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਵੰਤੀ ਪੰਗਰੋਲਾ ਦੇ PHC ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਵੰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਵੰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਜਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ। तो अभी उन्होंने 16 तारीख को उन्होंने ये जो वैक्सीन है जैसे कोविड की, इसकी उनको इंजेक्शन लगाया। उसके बाद ठीक थी। कल अचानक ही, मतलब आज रात को ही अचानक, मतलब वो सुबह जैसे उठी हैं तो उठी नहीं हुई एकदम। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ CMO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। पोस्टमार्टम करवाया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो अभी तक प्राप्त हुई है उसमें कोई डेफिनेटिव कॉज ऑफ डेथ नहीं मिला है। उनके विसराज और उनके बॉडी के पार्ट जो है कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए वो जांच के लिए भेज दिए गए हैं। CMO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 20-21 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਲਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਵੰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। गुरुग्राम तो धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।